हेलो बाळको, जो आपणा चेप्टरनी अंदर આપણે ન્યૂટનના ગતિના નિયમોની ચર્ચા કરી। પહેલો નિયમ પણ ભણ્યા અને બીજો નિયમ પણ ભણ્યા। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જ્યારે આપણે બીજા નિયમની ચર્ચા કરી ત્યારે મેઇન જે છે હું એને સૂત્ર સ્વરૂપમાં લખું તો આપણે આવું લખ્યું કે F બરાબર ma અથવા તો F બરાબર dp/dt। અત્યારે ખાલી મેં સદિશ વગર લખ્યું છે તો તમે આ સંબંધ કહી શકો। આનો અર્થ એવો થાય કે જો પદાર્થ પર F જેટલું બાહ્ય બળ લાગે તો એ જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે। अथवा तो बीजी भाषा में एवं बोली शकीए आपणे कि पदार्थ पर लागतुं जे बाह्य बळ छे एना वेगमान में थता फेरफार जेटलुं होय छे, है ने। आने आपणे बीजा नियम तरीके ओळखीए छीए। एटले बळ लागवाने कारणे जे प्रवेग उत्पन्न थाय छे एनी चर्चा आपणे बीजा नियमनी अंदर करेली छे। अने आनी मददथी जो टी वाळुं पद अहींया लई जाओ तो dp = f dt लखी शकाय। तो बळ અને તે લાગતું હોય તે સમયગાળો એ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો પરિણામી જે તમને મળે છે એને આપણે બળનો આઘાત અથવા તો આઘાત તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે કોના જેટલો હોય તો વેગમાનમાં થતા ફેરફાર જેટલો। જેની મદદથી આપણે એટલું સમજ્યા કે જો આપણે જે આઘાત છે એ શોધવો હોય તો આ જે સમયગાળો હોય કે જેટલા સમય માટે બળ લાગે છે, દાખલા તરીકે બોલ છે એ દિવાલને અથડાયો તો એ જેટલા સમય માટે અથડાયો છે એને આપણે સંપર્ક સમય કહીએ છીએ। તો એ સંપર્ક સમય ખૂબ જ નાનો હોય અને એ ગણવો ખૂબ જ અઘરો છે। તો એવી સ્થિતિમાં આપણે જો બોલના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર ગણી નાખીએ તો એને આધારે એ જે બળ છે એનો આઘાત કેટલો છે એ આપણે ગણી શકીએ છીએ। ओके, तो आवी जे बधी चर्चा है ये आपणे बीजा नियमनी अंदर करेली है। हवे आजे आपणे न्यूटनना गतिना त्रीजा नियम विषे चर्चा करवाना छीए। आम तो हूँ तमने कहूँ तो त्रीजो नियम तमारो पण फेवरेट होय। केम? कारण के ज्यारे पण तमे भणता ज आव्या छो आ नियमो, कोई पण तमने पूछे कि न्यूटनना गतिना 3 नियम छे तो नियम बोलो तो तमे सौथी वधारे कयो नियम बोलवानुं पसंद करो छो? आ त्रीजो नियम। कारण के आ नियम केवो छे कि आपणे व्यवहारमां पण घणी बधी वार आपणे बोलता होईए त्यारे पण आनो उपयोग करीए छे। तो शुं नियम छे हुं पछी याद करावुं, पण हुं तमने समजावुं। जुओ, आपणे बीजा नियमनी अंदर एवुं कीधुं कि पदार्थ पर बाह्य बळ लागे छे तो एनी अंदर प्रवेग उत्पन्न थाय छे। तो हवे आपणो प्रश्न छे आ बाह्य बळ आव्युं क्यांथी? तो एवुं कही शकाय कि आपणी पासे धारो के बे पदार्थ छे, आ एक पदार्थ ए छे अने आ बीजो पदार्थ बी छे। तो एवुं कहेवाय न्यूटनना गतिना त्रीजा नियम प्रमाणे एवुं कही शकाय कि आ पदार्थ ए छे एना पर पदार्थ बी बळ लगाडशे। एवी ज रीते आ पदार्थ बी छे एना पर पदार्थ ए बळ लगाड़े छे। एटले कुदरतनी अंदर आवी रीते जे पदार्थो छे ए एकबीजा पर बळ लगाड़े छे। तो आ रीते आ बाह्य बळ जे छे अस्तित्वमां आवे छे एम कही शकाय। तमने हूँ उदाहरण आपूँ तो तमने वधारे क्लियर थशे कि आवो अनुभव तमने पण थयो छे। दाखला तरीके एक स्प्रिंग लई अने तमारा हाथमां आम दबावो तो तमे शुं कर्युं? स्प्रिंगने दबावी एटले तमे स्प्रिंग पर बळ लगाड्युं। तो तमे पण पोते एक बळनो अनुभव करता हशो, तमने पोताना हाथनी अंदर एक कंईक बळ लागतुं हशे एवो अनुभव थतो हशे। एटले के स्प्रिंग पण तमारा हाथ पर बळ लगाड़े छे। तो आनो मतलब एम थयो कि बे पदार्थ होय तो एक पदार्थ बीजा पदार्थ पर जेटलुं बळ लगाड़े, न्यूटननो गतिनो त्रीजो नियम कहे छे, खास समजो, बे पदार्थ है तो एक पदार्थ बीजा पदार्थ पर जेटलू बळ लगाड़े छे एटलू ज बळ बीजो पदार्थ पहला पदार्थ पर लगाड़े छे, पण एनी दिशा विरुद्ध दिशा होय छे। एटले एनो अर्थ एवो थाय कि तमे स्प्रिंगने आम दबावो छो तो तमे आ बाजू बळ लगाड्युं स्प्रिंगने दबाववा माटे नीचे तरफ, तो स्प्रिंग शुं करशे? तमारा पर एटलू ज पण विरुद्ध दिशामां एटले उपर तरफ बळ लगाड़शे। तो आ रीते जे छे ए परस्पर एकबीजा वच्चे आ बळ लागे छे एम कही शकाय। तो हवे तमने एक विचार एवो आई शके तो एनो मतलब एवो जरूरी है कि बे पदार्थ एकबीजाना संपर्कमां होय त्यारे ज एमनी वच्चे आ बळ लागे? ना, एवुं जरूरी नथी। दाखला तरीके हूँ एम कहूँ कि कोई पदार्थ है ए पदार्थने हूँ पृथ्वी पर आम फेंकूँ छूँ तो शुं थशे? ए जे बॉल है धारो के तो ए बॉलने हूँ जो जमीन पर फेंकूँ तो बॉल जे छे ए जमीनने અથડાય છે। ओके, तो ए बॉल नीचे आव्यो तो बॉल जे छे एने नीचे लाववा माटे तमे जाणो छो गुरुत्वाकर्षण बळ जवाबदार छे। तो बॉल पर पृथ्वी वडे बळ लाग्युं, आवुं थयुं। तो एवी ज रीते पृथ्वी पर पण बॉल वडे बळ लागे छे,
પણ એક સીધી વસ્તુ છે કે પૃથ્વીનું જે દળ છે એના કરતાં બોલનું દળ ઓછું છે, એટલે બોલ પણ એટલું જ બળ ભલે લગાડતો હોય છતાં પણ એની જે અસર છે એ આપણે સીધે સીધી પૃથ્વીની ગતિ પર જોઈ શકતા નથી, પણ બળ તો લાગે જ છે. આનો અર્થ એવો થાય કે ન્યૂટનનો ગતિનો ત્રીજો નિયમ શું કહેવા માંગે છે કે બે પદાર્થો છે તો એમની વચ્ચે લાગતું બળ કેવું હશે, તો પહેલો પદાર્થ બીજા પદાર્થ પર જેટલું બળ લગાડે એટલું જ બળ બીજો પદાર્થ પહેલા પર લગાડશે, પણ એની દિશા કેવી હશે, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશા હશે. આવું આપણે કહી શકીએ. તો એને જે છે આપણે બે આ જે બળ છે ને એના માટે આવો શબ્દ વાપરીશું, ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ. જો આ જે ભલે શબ્દો લખ્યા છે, ક્રિયાબળ એટલે એક્શન અને પ્રતિક્રિયાબળ એટલે રિએક્શન. તો જ્યારે આપણે ત્રીજા નિયમની અંદર આવો જે શબ્દ વાપરીએ ને, ક્રિયાબળ લાગે છે અને પ્રતિક્રિયાબળ લાગે છે, એટલે એનો અર્થ શું કે દાખલા તરીકે આ પદાર્થે આ પદાર્થ પર જે બળ લગાડ્યું, ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ એટલે બીજું કંઈ નથી, એ બળ જ છે, પણ એને નામ આવા આપ્યા છે આપણે કે એકને ક્રિયાબળ કહીશું તો બીજાને પ્રતિક્રિયાબળ કહીશું. એટલે કે ધારો કે આ પદાર્થ પર બળ લગાડે છે તો આણે લગાડેલા બળને ક્રિયાબળ કહીએ, તો સામે આણે વિરુદ્ધ બળ લગાડ્યું તો એને આપણે પ્રતિક્રિયાબળ કહીશું. એટલે એક એક્શન છે તો બીજું એનું શું છે, રિએક્શન. ઓકે, એટલે કે કોઈ પણ ઘટના બને તો એની અંદર હંમેશા આપણને આવું જોવા મળશે, હે ને. એટલે દરેક ક્રિયાબળને હંમેશા આવું બોલાય, દરેક ક્રિયાબળ હોય તો એને હંમેશા સમાન પણ વિરુદ્ધ દિશાનું પ્રતિક્રિયાબળ હોય છે, હે ને. એટલે એવરી એક્શન હેઝ ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ રિએક્શન, આવું આપણે બોલતા હોઈએ છીએ. તો હવે તમને આનો અર્થ સમજાયો હશે કે ત્રીજો નિયમ શું કહેવા માંગે છે. તો અહીંયા આગળથી આપણે આટલું સમજ્યા ત્રીજા નિયમની મદદથી કે કોઈ પણ બે પદાર્થ હોય તો એ બંને એકબીજા પર બળ લગાડી શકે, પણ એ બળ કેવું હોય, સમાન મૂલ્યનું અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં. હું બોલ લઉં અને બોલને દિવાલ સાથે અથડાવું તો બોલ વડે દિવાલ પર બળ લાગે, એટલું જ બળ દિવાલ વડે બોલ પર લાગે, પણ કેવી દિશામાં લાગે, વિરુદ્ધ દિશામાં. ઓકે, પણ દિવાલ જે છે એ દિવાલ ખસીને ત્યાંથી જતી નથી, બરાબર, પણ બોલ જે છે એ પ્રતિક્રિયા બળને લીધે શું થાય છે, અથડાઈને પાછો આવે છે. તો આવું આપણને જોવા મળે છે. તો કુદરતની અંદર આવા ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે ત્રીજા નિયમના લઈ શકીએ. તો ત્રીજા નિયમ પરથી ખાસ તમારા મગજમાં આટલા મુદ્દા ક્લિયર થઈ ગયા હશે કે મારી પાસે બે પદાર્થ હોય, એક પદાર્થ એ હોય અને બીજો પદાર્થ બી હોય, તો એવું કહી શકાય કે FAB આવું લખું ને તો આનો મતલબ એમ થાય કે એ પર બી વડે લાગતું બળ, આવું વાંચવાનું, એ પર બી વડે લાગતું બળ, એ બળ કેટલું હશે, તો બી પર એ વડે લાગતા બળ જેટલું જ, પણ કેવી દિશામાં, વિરુદ્ધ દિશામાં. એટલે મૂલ્ય સરખા છે પણ માઇનસ નિશાનીનો અર્થ એવો થાય કે દિશા કેવી છે, બંને વચ્ચે ઇક્વલની નિશાની લખી છે, એનો અર્થ કે આ બંને બળ સરખા છે, પણ માઇનસ લખો છો એનો અર્થ એવો થાય કે આ બળ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે, એટલે કે એવું કહેવાય કે આ બંને એકબીજા તરફ બળ લગાડે છે એમ કહી શકાય. ઓકે, તો આ વસ્તુ ખાસ સમજવાની. ઓકે, બીજું આપણે એક શબ્દ એવો વાપર્યો, એકને ક્રિયાબળ કીધું અને બીજાને પ્રતિક્રિયાબળ. એનો અર્થ એવો નથી લેવાનો કે એક પદાર્થ બીજા પદાર્થ પર બળ લગાડશે, પછી થોડીક વાર પછી એને ખબર પડશે કે મારા પર બળ લાગ્યું છે એટલે પોતે બીજા પહેલા પદાર્થ પર બળ લગાડશે, એવા અર્થમાં આ નિયમ નથી. ઓકે, ક્લિયર રાખજો તમારા મગજમાં કે બંને જે છે બળ એકબીજા પર એક સમયે જ લગાડે છે, પણ ખાલી કહીએ છીએ એના નામ કેમ એવા આપ્યા છે, કારણ કે બંને જે છે એ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતા બળ છે. એટલે એ જે બળ છે એને આપણે આવી રીતે નામ આપ્યું, એકને એક્શન કીધું તો બીજાને રિએક્શન કીધું છે. એવું જરૂરી નથી કે તમે આના વડે લાગતું બળ એક્શન કહો તો આના વડે લાગતું બળ રિએક્શન છે, એવું નહીં, તમે ઉલટું પણ લઈ શકો છો. ઓકે, તો આ રીતે આપણે બોલી શકીએ કે ન્યૂટનનો ગતિનો ત્રીજો નિયમ જે છે એ એવું નથી કહેતો કે એક પદાર્થ બીજા પદાર્થ પર બળ લગાડે પછી થોડા સમય બાદ બીજો પદાર્થ પહેલા પર બળ લગાડશે, આવું કહી શકાય નહીં. એટલે કે એ બળ જે લાગે છે બે પદાર્થ વચ્ચે એ એક સાથે જ લાગે છે એમ કહી શકાય. ઓકે, બીજી વાત કરું કે દાખલા તરીકે આ એક જ પદાર્થની વાત કરું છું, આ એક જ પદાર્થ છે, એનું નામ કંઈક આપી દો અને એની અંદર આવા બે કણ છે, એકનું નામ એ છે અને એકનું નામ બી છે.
તો એનો અર્થ એવો થયો કે એ ઉપર બી બળ લગાડશે તો બી ઉપર એ બળ લગાડશે અને એમના મૂલ્ય કેવા હશે? સરખા અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં. તો આની અંદર પદાર્થની અંદર પોતાના જ કણો વચ્ચે જે બળ લાગ્યું તો આ બળોનું પરિણામી તો 0 થયું ને. આ બંને એકબીજા પર સરખું જ બળ લગાડે છે અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં, તો એનું જે પરિણામી બળ છે એને આપણે એનું આંતરિક બળ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એ બળ 0 છે એમ કહેવાય. એટલે કે આવી સ્થિતિમાં આખો જે પદાર્થ છે એને આપણે એક તંત્ર તરીકે ગણીશું અને પછી એના પર જે બાહ્ય બળ લાગે એની ગણતરી બીજા પદાર્થ વડે શું બળ લાગે છે એની આપણે ગણતરી કરતા હોઈએ છીએ. મેં તમને આગળના લેક્ચરની અંદર પણ કીધું હતું કે આવી રીતે તમારી પાસે કોઈક પદાર્થ હોય તો એને આપણે એક કણોનું બનેલું તંત્ર લઈ શકીએ અને એના પર કોઈ બાહ્ય બળ લાગે છે એમ કહીએ. મેં આવું દોર્યું પણ હતું કે આના પર બાહ્ય બળ લાગતું હોય તો એનું જે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર હોય ત્યાં આગળ આપણે બળ જે છે એને દર્શાવીએ છીએ. ધારો કે મેં વજન બળની વાત કરી હતી, નીચે તરફ લાગે છે mg જેટલું, તો એ ક્યાં લાગે છે? તો અહીંયા આ બધા જ કણો છે, છતાં આપણે શું બતાવીએ છીએ કે એનું જે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર હોય ત્યાં આગળ એ કણ પર બળ લાગે છે, તંત્ર પર. એટલે આખું એક તંત્ર ગણી અને એના પર લાગતા બળ વિશે આપણે વિચાર કરતા હોઈએ છીએ. આટલી વસ્તુ ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ જે છે તમે આ જે ત્રીજો નિયમ છે એને આ રીતે સમજી શકો છો. બરાબર. હવે આના રિલેટેડ આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ઉદાહરણ છે તો આપણે એની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. ઓકે, જુઓ ઉદાહરણ નંબર 5.5. આ નિયમની અંદર વધારે બીજું કંઈ મારે ખાસ કહેવા જેવું નથી. ઓકે, તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કારણ કે ત્રીજો નિયમ વર્ષોથી તમે જાણો જ છો, એ જ બાબતો છે. હવે એનો ઉપયોગ કઈ રીતે આપણે કરીશું એ સમજવાનું છે. પ્રશ્ન છે ઉદાહરણ 5.5માં કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બે એક સમાન બિલિયર્ડ બોલ, એક સમાન બિલિયર્ડ બોલ છે મતલબ કે બંને સરખા દળવાળા હશે, એક દ્રઢ દિવાલ પર સમાન ઝડપથી, ઝડપ પણ પાછી કેવી છે? સમાન, પણ જુદા જુદા કોણે અથડાઈ અને ઝડપમાં કોઈ ફેરફાર વિના પરાવર્તન પામે છે. મતલબ કે શું થયું? ધારો કે અહીંયા આગળથી જેટલા વેગથી એ અથડાયો છે પાછો ફરે છે ત્યારે પણ વેગ બદલાયો નથી, ખાલી એની શું બદલાય છે? દિશા બદલાય છે. એટલે ઝડપ એટલે મૂલ્ય, તો મૂલ્ય બદલાયું નથી, માત્ર શું બદલાય છે? એની દિશા. તો કે છે પહેલો પ્રશ્ન, દરેક બોલને લીધે દિવાલ પર લાગતા બળની દિશા કઈ હશે? અને બીજું કહે છે દિવાલ વડે બંને બોલ પર લગાડેલ આઘાતના માનનો, માન એટલે મૂલ્ય, એનો ગુણોત્તર કેટલો હશે? આવો આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે. જુઓ, પહેલાં તો મને જે આકૃતિ આપી છે એ આકૃતિ હું દોરી દઉં. મને અહીંયા આગળ બે આકૃતિ આપે છે. પહેલી આકૃતિની અંદર એવું દર્શાવે છે કે એક બોલ છે એ પોતે આ દિશામાં યુ જેટલા વેગથી આવ્યો, દિવાલને અથડાયો અને પછી એટલા જ વેગથી એ પાછો ફરે છે. આવી સ્થિતિ દર્શાવી છે. જ્યારે બીજી જે આકૃતિ છે એ આકૃતિની અંદર એમ કહે છે કે આ દિવાલ છે અને બોલ આ રીતે આવે છે આ દિશામાંથી યુ વેગથી. એટલે કે અહીંયા આગળ આ જે ખૂણો છે આ અક્ષ સાથે એણે 30 અંશનો ખૂણો બનાવેલો છે અને પછી એટલા જ ખૂણે આમ પાછો ફરે છે. એટલે આ ખૂણો પણ શું છે? 30 અંશ જ છે. આ બીજી આકૃતિ. તો તમને બંને સ્થિતિમાં શું કઈ વસ્તુ શોધવાની કીધી છે કે બોલ જે છે એ દિવાલ પર જે બળ લગાડે છે એ કઈ દિશામાં હશે, હે ને? તો એ દિશા શોધવી છે. અને બીજું કે છે કે દિવાલ વડે બંને બોલ પર લગાડેલ આઘાત એટલે બળનો આઘાત પણ શોધવાનો છે. તો એના માનનો ગુણોત્તર પણ શોધો. આ બધી વસ્તુ આપણને શોધવાની કીધી છે. જુઓ, આપણે અહીંયા આગળ દિશાની જરૂર પડશે એટલે આપણે માની લઈએ, અહીંયા આગળ આકૃતિની અંદર જ હું દર્શાવી દઉં કે આ એક્સ અક્ષ ગણીશું તો આને વાય અક્ષ. એટલે અહીંયા આગળ જે છે આટલે દોરું, આ એક્સ અક્ષ છે અને આ વાય અક્ષ છે. આટલું તમે મગજમાં રાખી શકો. એટલે નીચે માઇનસ વાય અક્ષ થાય અને આ બાજુ માઇનસ એક્સ અક્ષ થશે. હવે અહીંયા આગળ બંને બોલ સમાન છે તો હું પહેલાં આટલું તો લખી દઉં કે અહીં બંને સમાન બોલનું દળ આપણે કંઈક લઈ લઈએ. ધારો કે નામ આપશું એમ છે, એમ જેટલું એનું દળ છે. બરાબર. એમની જે ઝડપ છે એ પ્રારંભિક અને અંતિમ બદલાઈ નથી, જે આપણે યુ વડે દર્શાવી છે. તો એ પણ એટલો હું ઉલ્લેખ કરી દઉં. તો અહીં બંને બોલની પ્રારંભિક અને
હું ઝડપ શબ્દ કેમ લખું છું એ તમને ખ્યાલ આવે છે? ઝડપ છે એટલે એ માત્ર વેગનું મૂલ્ય આપશે. તો જુઓ, બંને વખતે મૂલ્ય સરખું છે, બાકી દિશા તો બદલાય છે. એક વખત બોલ આમ જતો હતો અને પછી આમ જાય છે, હે ને? તો એનો અર્થ દિશા તો બદલાય છે પણ મૂલ્ય બદલાતું નથી. મૂલ્ય એટલે ઝડપ. માટે મેં આવો શબ્દ લખ્યો છે કે બોલની પ્રારંભિક અને અંતિમ ઝડપ કેટલી છે? u છે. ઓકે, આટલી માહિતી આપણી પાસે આપેલી છે. હવે બંને કિસ્સામાં આપણે શોધવાનું છે કે દિવાલ પર કઈ દિશામાં બળ લાગશે, એ દિશા શોધવી છે. તો પહેલું જુઓ, આપણે જો બળની દિશા શોધવી હોય તો પહેલું આપણે આવું વિચારીએ કે અહીંયા આગળથી આપણો જે પદાર્થ છે એ આ દિશામાં જાય છે, આમ જાય છે, અથડાઈને પછી આ દિશામાં જાય છે. તો એના વેગમાનમાં શું થયો? ફેરફાર. અને જો આપણે ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ યાદ કરીએ તો F બરાબર શું સૂત્ર છે? dp/dt. ઓકે, સમયગાળો t અચળ કંઈક ધારી લઈએ તો dp = f dt લખી શકાય. આના પરથી એવું કહેવાય કે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર જે દિશામાં હશે, બળ પણ એ જ દિશામાં લાગતું હશે. તો અહીંયા આગળ હું શું શોધીશ? વેગમાનમાં થતો ફેરફાર. જો હું વેગમાનમાં થતો ફેરફાર શોધી કાઢું, એની જે દિશા હશે એ જ મને બળની પણ દિશા મળશે, આવું કહી શકાય. એટલે હવે આપણું પહેલું સ્ટેપ શું થશે? વેગમાનમાં થતો ફેરફાર શોધવો. તો વેગમાન સદિશ રાશિ છે એટલે એના બે ઘટકો હોય, x દિશાનો પણ ઘટક હોય અને y દિશાનો પણ ઘટક હોય. તો આપણે શું કરીશું? પહેલી સ્થિતિમાં અને પછી બીજી સ્થિતિમાં બંનેમાં પ્રારંભિક અને અંતિમ બંને વેગમાન શોધી કાઢીશું. ઓકે, ક્લિયર થતું હશે? જુઓ, તો અહીંયા આગળ પહેલું જે છે એ આકૃતિ એ માટે હું ગણતરી કરું છું. તો આકૃતિ એ માટે જુઓ, આપણે ગણતરી કરીએ તો પ્રારંભિક વેગમાન એટલે આપણે વેગમાન જે છે એ વેગમાનના આપણે પહેલાં x ઘટક લખીએ છીએ. ઓકે, અને અહીંયા આગળ શબ્દ લખી દઉં પ્રારંભિક. મેં કીધું એ પ્રમાણે વેગમાનના બે ઘટક હોય, હે, એક x ઘટક હોય અને બીજો કયો ઘટક હોય? y. તો એ બંને હું પ્રારંભિક લખીશ. એવી જ રીતે વેગમાન છે એનો x ઘટક અંતિમ લખીશ અને એવી જ રીતે વેગમાનનો y ઘટક પણ અંતિમ લખીશ. તમને આ સમજાયું શું લખ્યું એ? વેગમાન છે સદિશ રાશિ છે. કોઈ પણ ધારો કે હું સદિશ p લખું તો એનો એક x દિશાનો ઘટક હોય અને બીજો y દિશાનો ઘટક હોય. તો મારે બંને લખવાના છે. એક પ્રારંભિક સ્થિતિમાં લખશું અને બીજો અંતિમ સ્થિતિમાં. હવે વેગમાનનું સૂત્ર લખો તો વેગમાન એટલે m × v, આવું સૂત્ર છે. તો જુઓ, હવે આ આકૃતિની અંદર આપણો પદાર્થ આ અક્ષ પર જ જાય છે. આ એટલે કઈ અક્ષ? x અક્ષ. તો x અક્ષ પર જ જતો હોય તો એનો અર્થ એવો થાય કે એનો y ઘટક હાજર જ નથી. તમે આ જ દિશામાં ગતિ કરી રહ્યા છો, આ x અક્ષ પર જ ગતિ કરી રહ્યા છો, એનો સીધો મતલબ એમ થાય કે તમારી ગતિ y દિશામાં થતી નથી. તો y ઘટક હાજર નથી. એનો મતલબ લખી દઉં અહીંયા py. પ્રારંભિક અને અંતિમ બંને કેવા છે? 0 છે. ઓકે, હવે આકૃતિ જુઓ, તમે આ દિશામાં જાઓ છો, આ દિશામાં જાઓ છો, આ પ્રારંભિક સ્થિતિ છે, આ જવાની દિશા છે. તો આ દિશામાં જાઓ તો આ દિશા એટલે ધન x દિશા થઈ. તો ધન x દિશામાં જાઓ છો એટલે તમારું વેગમાન p = mu લખીશ પ્રારંભિક. અથડાઈ અને પછી પાછા આવ્યા તો પાછા જતી વખતે તમારી દિશા શું છે? ઋણ છે. ઋણ છે એટલે તમારો જે વેગ છે એ -u થશે. આ દિશામાં છે એટલા માટે આપણે સદિશની રીતે લખીએ છીએ. તો એનો અર્થ એવો થયો કે અંતિમ વેગમાન શું થશે? -mu થશે. આમ જાઓ એટલે પ્લસ દિશા થઈ, આમ જાઓ છો એટલે ઋણ દિશા છે એટલે મેં શું લખ્યું ત્યાં? માઇનસ. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણને બધા જ વેગમાન મળી ગયા. તો લખી દઉં કે માટે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર, વેગમાનમાં થતો ફેરફાર. તો તમે જાણો છો કે અહીંયા આગળ y દિશામાં તો કોઈ ફેરફાર થતો નથી, એ પ્રારંભિક અને અંતિમ 0 જ છે. તો બરાબર કઈ દિશામાં ફેરફાર છે? માત્ર x દિશામાં થતો ફેરફાર. તો કઈ રીતે લખી શકાય? તો આપણે આવું લખીશું કે x દિશામાં થતો ફેરફાર છે. તો લખી દઉં કે બરાબર એને આપણે ડેલ્ટા p, x દિશામાં છે ફેરફાર એટલે x લખીએ તો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે શું સૂત્ર છે? ફેરફાર એટલે અંતિમ ઓછા શું લખવું પડે મારે? પ્રારંભિક. હવે જુઓ, px અંતિમની વેલ્યુ શું છે? -mu. તો લખીશ અહીંયા -mu માઇનસ પછી px પ્રારંભિક. પ્રારંભિકની કિંમત શું છે? mu.
એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ વેગમાનમાં થતો ફેરફાર કઈ દિશામાં છે? પી ડેલ્ટા પી એક્સ બરાબર -2mu. તો આ કોના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર મળ્યો? બોલના, હે ને? તો બોલના વેગમાનમાં જેટલો ફેરફાર થાય, હમણાં જ આપણે વાત કરી, તો એટલું જ વેગમાન સામે દિવાલને મળે એમ કહી શકાય. પણ દિશા કેવી હોય? વિરુદ્ધ દિશા. તો જુઓ, અહીંયા આગળ બોલના વેગમાનમાં થતો જે ફેરફાર છે એ -2mu છે. એનો અર્થ એવો થયો કે આ દિશામાં છે, હે ને? અને જે દિશામાં વેગમાનનો ફેરફાર છે એ જ દિશામાં બળ લાગે. તો અહીંયા આગળ વાક્ય લખી દઈએ કે ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ મુજબ શું લખી શકાય? સોરી, બીજા નિયમ મુજબ શું લખી શકીએ? પહેલાં F બરાબર dp/dt આવું સૂત્ર છે. ઓકે, એટલે આ મુજબ શું લખી શકીએ આપણે? કે જે દિશામાં વેગમાનમાં ફેરફાર હોય એ જ દિશામાં બળ લાગશે. એટલે લખું કે જે દિશામાં વેગમાનમાં ફેરફાર થાય તે જ દિશામાં પદાર્થ પર બળ લાગે. ઓકે, ચલો, આ કોના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર આપણે વાત કરી છે? બોલના. કેમ? કારણ કે દિવાલ તો સ્થિર જ છે, દિવાલને કોઈ વેગ છે નહીં. તો વેગમાન કોનું બદલાયું છે? બોલનું. એટલે કે અહીંયા આપણો આ જે જવાબ છે એ બોલ માટે દર્શાવે છે. તો આ પરથી શું લખી શકાય? કે બોલ જે છે એ બોલના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર માત્ર x દિશામાં હાજર છે અને -2mu વેગમાન થવું, એનો અર્થ શું થયો અહીંયા આગળ? કે એ જે દિશા છે એ દિશા કઈ છે? તો બોલ જે છે એના પર આ દિશામાં, અને વેગમાનમાં થતો ફેરફાર આ દિશામાં છે. માઇનસ એટલે આ દિશા થઈ. તો એનો અર્થ એવો થયો કે બોલ પર બળ કઈ દિશામાં લાગે છે? તો દિવાલને લંબ ઋણ x દિશામાં. તો ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ મુજબ એટલું જ બળ દિવાલ પર બોલ વડે લાગશે, પણ કેવી દિશામાં? વિરુદ્ધ. એટલે આમ થઈ. એટલે દિવાલને લંબ કઈ દિશામાં લાગશે? ધન x દિશામાં. તો જુઓ, હું જે બોલું છું એ હવે લખીશ. તો શું લખશું? એટલે આ મુજબ બોલ છે, બોલ પર દિવાલ વડે લાગતું બળ કઈ દિશામાં છે? દિવાલને લંબ કઈ દિશા છે? ઋણ x દિશામાં લાગે છે. ઓકે, તો ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ મુજબ શું કહેવું પડશે મારે? આટલું જ બળ પણ કેવી દિશામાં? વિરુદ્ધ દિશામાં. એટલે કે દિવાલને લંબ કઈ દિશા થશે? ધન x દિશામાં બોલ વડે દિવાલ પર બળ લાગશે. ચલો, વાક્ય સમજાયું? હું હજી એક વખત ક્લિયર કરીશ એટલે તમને આખી વસ્તુ મગજમાં આવી જાય. જુઓ, આપણો પ્રશ્ન હતો કે અહીંયા દિવાલ પર બોલ વડે કેટલું બળ લાગે છે એ શોધવું. દિવાલ તો ઊભી છે એટલે આપણે એનું વેગમાન વિશે કંઈ જાણી શકતા નથી. એટલે આપણે એનું વેગમાન 0 જ છે. ઓકે, એટલે આપણે સામે કોની વાત કરી છે? બોલની. તો બોલ છે એના વેગમાનમાં શું ફેરફાર થાય છે એ જો આપણે શોધી કાઢીએ તો વેગમાનમાં થતા ફેરફાર જે દિશામાં હોય એ જ દિશામાં બળ લાગશે, એ આપણે જાણીએ છીએ. તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર શોધ્યો. કોના માટે? બોલ માટે. તેનું પ્રારંભિક વેગમાન લખ્યું અને અંતિમ વેગમાન લખ્યું. બોલ x દિશામાં જ માત્ર ગતિ કરે છે એટલે વેગમાનનો ખાલી x ઘટક જ હાજર હતો. અને સીધી વસ્તુ છે કે આ દિશામાં જાઓ તો ધન x દિશા છે, આ દિશામાં જાઓ તો એ દિશા ઋણ છે એટલે માઇનસ લખ્યા છે. ચલો, હવે એનો એટલે વેગમાનમાં શું ફેરફાર થયો? તો આપણે લખ્યું અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક. તો આપણો આ જવાબમાં -2mu આવ્યા. એનો અર્થ એવો થયો કે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર છે એ કેવી દિશામાં છે? માઇનસ છે, એનો મતલબ આ દિશા, એટલે કે ઋણ x દિશામાં છે. ઓકે, તો એ ઋણ, એનો અર્થ એવો થયો કે દિવાલ વડે
બોલ પર ઋણ x દિશામાં બળ લાગે છે, પણ આપણે તો એ શોધવાનું હતું કે બોલ વડે દિવાલ પર કેટલું બળ લાગે છે. તો ન્યૂટનનો ગતિનો ત્રીજો નિયમ કહે છે કે જેટલું બળ જે છે એ દિવાલ વડે બોલ પર લાગશે એટલું જ બળ બોલ વડે દિવાલ પર લાગશે, પણ વિરુદ્ધ દિશામાં. એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ બોલ પર આ દિશામાં બળ લાગ્યું હતું ઋણ x દિશામાં, તો જે દિવાલ છે એના પર કેવી દિશામાં બળ લાગશે? ધન x દિશામાં. ચલો, તો આ આપણો પહેલું જે આકૃતિ હતી એનો જવાબ આવી ગયો. હવે એના પછી જે છે એ ડી પ્રશ્ન પર જવાનું છે. તો હવે મારી પાસે જગ્યા નથી અહીંયા આગળ, એટલે હું બાકીનું ભૂસી દઉં છું. ઓકે, તમે પહેલાં આટલી વસ્તુ નોંધ કરી લેજો. હવે જે છે આકૃતિ બી માટે પણ મારે ગણતરી કરવાની છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ જે છે હું આ બધું મારે ઉપયોગ કરવાનો છે, તો ભૂસતી નથી. અહીંયા આગળ આપણે લખીશું. ઓકે, તમારે ફરીથી લખવું પડશે. જુઓ, હવે કોના માટે વાત કરીશ? હવે હું આકૃતિ બી માટે. તો જુઓ, આકૃતિ બીની અંદર જે દર્શાવી છે એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ આ જે છે યુ આ દિશામાં દર્શાવ્યો છે, તો એના બે પરસ્પર લંબ ઘટક હોય. તમે જાણો છો જેની સાથે ખૂણો બને એ ઘટક કોસ થાય અને સિવાયનો ઘટક સાઇન થાય. મતલબ આ ઘટકનું નામ યુ કોસ થીટા થાય, એટલે યુ કોસ 30. મતલબ એક્સ દિશાનો ઘટક યુ કોસ 30 છે, તો વાય દિશાનો ઘટક શું થશે? યુ સાઇન 30. એવી રીતે આ અંતિમ યુ છે, જુઓ આ પ્રારંભિક છે અને આ કોણ છે? અંતિમ. તો અંતિમ યુ છે એના પણ બે પરસ્પર લંબ ઘટક મળે. એક એક્સ દિશાનો ઘટક હોય, બીજો વાય દિશાનો ઘટક. તો ખાસ જુઓ તો અહીંયા એક્સ અક્ષ સાથે 30 ખૂણો બને છે, એનો અર્થ કે એક્સ ઘટક આનો પણ યુ કોસ 30 થશે અને વાયનું નામ થશે યુ સાઇન 30. પણ અહીંયા આગળ બહુ જ જરૂરી વસ્તુ હોય તો એની દિશા જે છે એ કઈ અક્ષની વચ્ચે છે જોવું. તો હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું, કોઈ દિવસ આમાં ભૂલ ન થાય. બરાબર ક્લિયર રાખજો કે એરો જે આમ જતો હોય ને, દાખલા તરીકે પ્રારંભિક માટે હું દોરું તો આ એરો આમ જાય છે, આ દિશામાં જાય છે, તો એ કઈ અક્ષની વચ્ચે? જુઓ, અહીંયા આગળ દિવાલ ન આવી હોત તો આ આમ જ જવાનો હતો. આમ જાય તો એ ક્યાં આવે? આ ચરણની અંદર આવે. આ ચરણ એટલે કયું ચરણ કહેવાય? તો અહીંયા પ્લસ એક્સ હોય અને અહીંયા આગળ કોણ હોય? માઇનસ વાય. એટલે કે જ્યારે હું લખું ને આના ઘટકો, ત્યારે એને એક્સ દિશાનો ઘટક મારે પ્લસ લખવો પડે, તો વાય દિશાનો ઘટક માઇનસ લખવો પડે. આ રીતે જ હંમેશા એની દિશા લેવાય, કારણ આ સદિશ તો આમ જ જતો હતો. બરાબર, દિવાલ છે એટલા માટે આપણે એને આવી રીતે વિચાર્યું છે. તો જુઓ, અહીંયા આગળથી હવે તમે સમજ્યા હશો કે જો તમને ન ખબર પડે તો તમે આવી રીતે પણ સોલ્વ કરી શકો કે જે એનું પૂછ હોય, આ સદિશ છે તો પૂછ હોય ત્યાંથી એને 4 ભાગમાં વહેંચી દો. તો હવે તમે જુઓ, આ ધન એક્સ કહેવાય, આ ઋણ એક્સ કહેવાય, આ ધન વાય કહેવાય અને આ ઋણ વાય કહેવાય. તો હવે આ ઘટકો લખવા ના થાય તો તમે સીધું જ વિચારો કે એનો એક્સ ઘટક પ્લસ થશે કારણ કે આની વચ્ચે આવ્યો, અને વાય ઘટક કેવો થશે? માઇનસ. તો જ્યારે હું અહીંયા લખીશ, મને ઘટકો તો ખબર છે કે એક્સ દિશાનો ઘટક કોસ છે, એટલે સૂત્ર શું થાય? MU cos 30. તો એક્સ ઘટક લખું ત્યારે આગળ પ્લસ નિશાની આવશે, તો વાય ઘટક લખીશ ત્યારે આગળ શું આવશે? માઇનસ. તો અહીંયા હું શું લખીશ? માઇનસ MU sin 30. હવે વિચારો, ચલો આ પહેલા સદિશ માટે આવી રીતે દોર્યું. હવે આ જે સદિશ છે એ સદિશ આમ છે, હે ને? યુની દિશા, અંતિમની દિશા આ દિશા છે. આ દિશા એટલે એવું કહેવાય કે આ કયું ચરણ આવે? આ બંનેની વચ્ચે આવે. આ બંનેની વચ્ચે એટલે કોની વચ્ચે આવ્યો કહેવાય? તમે જુઓ, અહીંયા આગળ દોરો તો આમ સદિશ આવતો હોય આમ, તો એના પૂછ આગળથી તમે ભાગ પાડ્યા છે 4, તો કોની વચ્ચે આવ્યો? ઋણ એક્સ અને ઋણ વાયની વચ્ચે આવ્યો કે નહીં? એનો અર્થ એવો થાય કે એના બંને ઘટકો એક્સ અને વાય બંને ઘટકો મારે કેવા લખવા પડે? માઇનસ. એટલે એક્સ ઘટક થશે માઇનસ MU cos 30, તો વાય ઘટક શું થશે? માઇનસ MU sin 30. ઓકે, તો આ આપણે શું લઈ લીધા? એમના ઘટકો. ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો હવે જો ઘટક મળી ગયા છે તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર શોધી કાઢીએ. તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એટલે ડેલ્ટા પી. કઈ દિશામાં હું ફેરફાર લખું છું? એક્સ દિશામાં. હું ચોક લઈ લઉં. જો એક્સ દિશામાં થતો ફેરફાર લખું તો શું લખશું અહીંયા? PX કયો લખવાનો મારે? અંતિમ, ઓછા PX કયો લખવાનો? પ્રારંભિક. ચલો જુઓ તો એક્સ દિશાનો ઘટક અંતિમ શું છે? માઇનસ MU cos 30. તો લખું માઇનસ MU cos 30, પછી માઇનસ પ્રારંભિક. પ્રારંભિક શું છે? MU cos 30. તો MU cos 30.
તો આનો જવાબ શું થઈ ગયો? -2 ટાઈમ mu cos 30 થયા. આ મને જે છે એ એક્સ દિશામાં એનો ફેરફાર મળ્યો. એ જ રીતે ડેલ્ટા પી વાય શોધવો હોય તો શું લખશું? પી વાય અંતિમ ઓછા પી વાય શું લેવાનો? પ્રારંભિક. જુઓ તો અંતિમ પી વાય કેટલો છે? -mu sin 30. પછી આ માઇનસ લખ્યા મેં, અને પી વાય પ્રારંભિક જુઓ, પ્રારંભિક શું છે? માઇનસ, એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે mu sin 30. તો જો આ બે કેન્સલ થયા એટલે પરિણામી શું થયો? 0. એટલે વાય દિશામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એટલે ફેરફાર માત્ર કઈ દિશામાં છે? એક્સ દિશામાં. તો જો વેગમાનમાં એક્સ દિશામાં જ ફેરફાર થતો હોય તો એનો અર્થ કે બળ પણ કઈ દિશામાં લાગે છે? એ જ દિશામાં, ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ મુજબ. અને આગળ માઇનસ છે, એનો અર્થ એવો થયો કે બળ કઈ દિશામાં લાગે છે? કઈ દિશા? તો ઋણ એક્સ દિશામાં. એ કયું બળ થયું? દિવાલ વડે બોલ પર લાગતું બળ. તો એટલું જ બળ કોના વડે લાગશે? બોલ વડે દિવાલ પર લાગશે, પણ વિરુદ્ધ દિશામાં. તો એનો અર્થ કે આ કિસ્સામાં પણ શું થયું? તો દિવાલ જે છે એ દિવાલ પર બોલ વડે લાગતું બળ આ જ દિશામાં છે. જુઓ ને, કોસ ઘટક એટલે આ જ થયો ને, આ જ અક્ષ પર થયો. એટલે દિવાલને લંબ દિશામાં પણ કઈ તરફ? ધન એક્સ દિશામાં લાગે છે એમ કહેવાય. તો હવે તમને આ સમજાયું હશે. હવે હું બોલું છું વાક્ય, એ રીતે તમારે લખી લેવાના છે. શું લખશું પહેલાં? તો અહીં વાય દિશામાં વેગમાનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. વેગમાનમાં થતો ફેરફાર માત્ર ઋણ એક્સ દિશામાં છે. એટલે કે દિવાલ વડે બોલ પર ઋણ એક્સ દિશામાં બળ લાગે છે. ઓકે, પછી લખજો, ઓકે ના લખતા, પછી લખજો કે માટે ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ મુજબ દિવાલ પર બોલ વડે આટલું જ બળ વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે કે દિવાલને લંબ ધન એક્સ દિશામાં લાગશે. ઓકે, બસ એટલું લખી લેજો. હવે આગળ પાછો પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે બંને માટે બળના આઘાતનો ગુણોત્તર શોધો. તો મને કહે છે બળના આઘાતનો ગુણોત્તર, એ મારે ગુણોત્તર શોધવો હોય તો પહેલી સ્થિતિમાં બળનો આઘાત હતો એ લેવાનો, ભાગ્યા બીજી સ્થિતિમાં બળનો આઘાત હતો એ લેવાનો. તો યાદ કરો, પહેલી સ્થિતિની અંદર બળનો આઘાતનો જવાબ શું આવ્યો હતો? એટલે ડેલ્ટા પી એક્સ, હે ને? બળનો આઘાત એટલે તમે જાણો છો, ફરી યાદ કરાવો, F બરાબર dp/dt. એટલે કે dt અહીંયા લઈ ગયા તો dp બરાબર F dt. આને જ આપણે બળનો આઘાત કહીએ છીએ. એટલે બળનો આઘાત એટલે બીજું કંઈ નહીં પણ વેગમાનમાં થતો ફેરફાર. એટલે મારે પહેલી સ્થિતિમાં જે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર હતો એ, અને બીજી સ્થિતિમાં વેગમાનમાં થતો ફેરફાર હતો એ, બંનેનો શું લેવાનો છે? ગુણોત્તર. તો હું ગુણોત્તર લઈ લઈશ. જુઓ, પહેલી સ્થિતિમાં વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો જવાબ હતો -2 mu. તો બીજી સ્થિતિમાં છે -2 mu cos 30. 2 mu અને આ કેન્સલ થશે. મારો જવાબ આવ્યો 1/cos 30. cos 30ની વેલ્યુ યાદ કરો, શું છે? √3/2. તો √3/2 છે, 2 ઉપર જશે એટલે 2/√3 લખી શકાય. આ આપણો જવાબ થશે. ઓકે, તો બળના આઘાતનો ગુણોત્તર એટલે બંનેમાં વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો ગુણોત્તર લીધો અને જવાબ મળી ગયો. તો દાખલો બહુ ધ્યાનથી સમજવા જેવો હતો એટલે થોડો ટાઈમ લઈને તમને સમજાવ્યો છે. તો ખાસ એને ધ્યાનથી લખી લેજો અને તૈયાર કરી લેજો. બીજી ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.